زینب ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ وہ بھاولپور کی رہنے والی تھی۔ اکثر مرد دوسری شادی کرتے نہیں جھجکتے اور عورتیں بھی بے ٹھکانہ ہونے کے خوف سے سوتن کو باخوشی قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ وہاں جب لڑکی ایک بار بیاہ دی جاتی ہے تو میکے والے کوشش کرتے ہیں ہر حال میں شوہر کے گھر میں ہی رہے، چاہے اس کا خاوند اس پر سوتن ہی کیوں نہ لا کر بٹھا دے۔ ایک روز زینب ہمارے گھر کام کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دستک ہوئی تو اس نے دروازے کے سوراخ سے آنکھ لگا کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پریشان سی میرے پاس آئی، کہنے لگی، بی بی جو صاحب آئے ہیں ان کو کہہ دو کہ یہاں کوئی زینب کام نہیں کرتی۔ میں اس کی بات سن کر حیرت میں ڈوب گئی۔ ہاں بی بی، یہ میرا شوہر ہے، پہلے گھر سے نکال دیا، اب کھوجتا پھرتا ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جو اگر اس کو ایسا کہہ دیں گی۔ میں بھی اتنی اچھی کام والی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا دروازے پر گئی۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، جو شخص باہر کھڑا تھا وہ اپنے حلیے سے نواب جیسا لگتا تھا۔ سامنے ایک قیمتی گاڑی تھی، شاید وہ اسی کی تھی۔ مجھے وہ کسی طور ایک کام کرنے والی کا شوہر نہ لگا۔ بہرحال میں نے سوال کیا، بھائی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ زینب سے۔ باجی وہ میری بیوی ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے آپ کے گھر کام کرتی ہے۔ نہیں بھائی صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس نام کی کوئی عورت ہمارے گھر کام نہیں کرتی۔ وہ شخص مایوس ہو کر سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں زینب کی جانب پلٹی اور پوچھا کہ سچ بتا زینب، یہ کیا قصہ ہے؟ زینب کو میرے گھر کام کرتے ہوئے 2 سال ہونے کو آئے تھے۔ اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ بہت سگڑ عورت تھی، واقعی اپنی اتوار اور رکھ رکھاؤ سے کسی اچھے گھرانے کی لگتی تھی۔ اس نے کہا، بی بی یہ بہت لمبا قصہ ہے اور کام پڑا ہوا ہے، کام سے نمٹ لوں تو بتاتی ہوں۔ تجسس نے مگر مجھے چین نہ لینے دیا۔ رہنے دے کام کو، میں کھانا ہوٹل سے منگوا لوں گی۔ تو مجھے ابھی بتا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو گھروں کا کام کرتی ہے اور تیرا آدمی اتنی قیمتی گاڑی میں آیا ہے، کیا وہ کوئی نواب ہے؟ شکل و حلیے سے تو نواب لگتا ہے۔ نواب تو نہیں ہے پر زمیندار ہے، بہت پیسے والا ہے، بس میرے نصیب میں چاکری لکھی سو کر رہی ہوں۔ پھر اس نے ان الفاظ کے ساتھ اپنی کہانی سنائی جو میں اسی کے الفاظ میں قلم بند کر رہی ہوں۔ بی بی جن دنوں ہماری شادی ہوئی، ہمارے روز و شب بھی ایسے ہی مسرت بھرے تھے جیسے کہ عام چاہنے والوں کے ہوتے ہیں۔ میرے شوہر مجھ پر فدا تھے۔ 2 دن کو میکے چلی جاتی تو روٹھ جاتے، کہتے، زینو تیرے بنا میرا وقت نہیں کٹتا، جی کرتا ہے تو مجھ سے ایک پل کو بھی دور نہ ہو۔ اگر میں جہانگیر ہوتا تو حکومت کرتے وقت تمہارا ہاتھ بھی پردے کے پیچھے سے میرے کندھے پر دھرا ہوتا، پر اب کیا کروں، مجبور ہوں۔ تمہیں اپنے ساتھ دفتر نہیں لے جا سکتا، ورنہ تو سامنے بٹھا کر وہاں بھی تیرا دیدار کرتا رہوں۔ میں یہ باتیں سنتی تو خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی تھی۔ میرے پیر ہواؤں میں رہتے۔ مجھے اپنے شوہر کی محبت پر خدا کے وجود کی مانند یقین تھا۔ میں سمجھتی تھی دنیا الٹی گھوم سکتی ہے، سورج مغرب سے نکل سکتا ہے، مگر میرا شوہر نہیں بدل سکتا۔ 5 سال سکون سے گزرے تھے۔ میرے سرتاج کے پاس بے اندازہ دولت تھی جو ان کو وراثت میں ملی تھی۔ یہی دولت بلا آخر میرے اور ان کے درمیان جدائی کا سبب بن گئی۔ 5 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی تو ان کے رشتہ داروں نے محی الدین کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ صاحب یہ اتنی دولت کدھر جائے گی؟ اس کا وارث کون ہوگا؟ ایرو غیروں کی نصیب ہو جائے گی۔ عورت بانجھ ہو تو مرد کو وقت سے شادی کر لینی چاہیے، بڑھاپے میں کریں گے تو اولاد کی خوشیاں کب دیکھیں گے؟ میرا شوہر رشتہ داروں کی باتیں سنتا، میں بھی سنتی اور ہنس دیتی، کہتی، ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہے سائیں۔ اگر عورت کو اولاد نہ ہو تو مرد دوسری شادی کرنے لگتا ہے، اگر معاملہ الٹا ہو تو کیا عورت بھی دوسرا مرد لا سکتی ہے؟ اصل بات تو یہ تھی، مجھے یقین تھا میرے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میرا شوہر میری محبت کو بھلا کر کسی اور عورت کو بیاہ لائے۔ میری محبت تو ان کی زندگی تھی، ان کے روئے روئے میں بستی تھی۔ بھلا پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ محبت کا یہ نو لکھا ہار میری گردن سے اتار کر کسی اور کی گردن کی زینت بن جاتا؟ عورت بھی مرد کے بارے میں کس قدر خوش فہمیوں میں مبتلا رہتی ہے، نہیں جانتی تھی اس ہستی کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جہاں عورت کی محبت چٹان کی طرح ہو سکتی ہے، وہاں مرد کی محبت محض مصلحت بھی بن سکتی ہے اور کسی روز بھی اس کی نیت بدل سکتی ہے۔ کسی خوبصورت عورت کو دیکھ لے تو اس کا دل قابو میں نہیں رہتا، جبکہ شریف عورت ہمیشہ ایک مرد کی محبت کو ہی اپنی زندگی کا حاصل سمجھتی ہے، خواہ اس کی نظروں کے سامنے کتنے ہی مرد کیوں نہ گزر جائیں۔ ایک دن کسی نے خبر دی کہ محی الدین نے دوسرا بیاہ رچا لیا ہے۔ یہ انکشاف میرے لیے ایسا ہی تھا جیسے ہیروشیما
और नागासाकी पर एटम बम गिरा था। मेरे दिल की सरजमीन तो ऐसी जली कि फिर कभी रोईदगी की उम्मीद न रही। अलबत्ता उनकी ये हरकत मुझसे कब तक छुपती, आखिर बताना पड़ा। फिर एक रोज वो दूसरी औरत को, जो अब उनकी बीवी थी, घर लेकर आ गए। जो हो चुका था उसको कबूल करना तो नागुज़ीर था। मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, इसीलिए मुहिद्दीन को परेशान करना या अलैदगी का मुतालबा करना खुद मेरे लिए बायस तकलीफ था। लिहाजा इस कड़वे घूंट को पीकर खामोश हो रही। माँ ने भी समझाया कि अपने शौहर के घर रहो और सौतन के साथ गुजारा करो। मेके आप बैठने से कुछ खुशियाँ ना मिलेंगी, अलबत्ता भाइयों और भाभीयों पर बागरा हो जाओगी। अपना घर अपना होता है। मुहिद्दीन तुमसे बुरा सलूक नहीं करेगा। दूसरी शादी मर्द और औलादे नरीना के लिए करते हैं, फिर तो वो पैसे वाला है, ये कोई अनहोनी बात नहीं। मर्द ऐसा करते रहते हैं, कोई उनसे बास परस कर सकता है। सोकन शहजादियों और मलकाओं पर पड़ जाती हैं, वो भी तो बर्दाश्त करती हैं। माँ के समझाने से नसीब का लिखा जानकर सब्र कर लिया। सोचा सोकन को सोकन ना समझूं तो जिंदगी के दिन अच्छे गुजर जाएंगे। मर्द भी पुरसुकून रहेगा और हमारा सुकून भी तहबाला ना होगा। मैंने कभी मेहजबी को सोकन न जाना, मगर ये जाने किस मिट्टी की बनी थी। बावजूद मेरे अच्छे सलूक के उसको मेरा वजूद कांटे की तरह खटकता था। बहाने बनाने से, घर का सुकून बर्बाद करने से ना चूकती। रफ्ता रफ्ता मुहिद्दीन भी लाताल्लुक होते जा रहे थे। वो जो मेरे साथ करे ये कबूतर की तरह आंख बंद कर ले। ना जाने मेहजबीन ने उनको पढ़ाया कि शौहर ने मेरी परवाह करना छोड़ दी। मैंने भी ये सह लिया। मुहिद्दीन ने इस औरत की झूठी शिकायत पर कई बार मेरे साथ गालम गलोच से भी काम लिया, मगर मैंने सब्र किया। सोकन के बच्चों को संभाला, उनकी खिदमत की, माँ से बढ़कर प्यार दिया, क्योंकि वो मेरे मुहिद्दीन के बच्चे थे, सो मुझे दिल से अजीज थे। बच्चे तो प्यार के तालिब होते हैं। प्यार पाकर वो मेरे दीवाने हो गए। हर वक्त मेरे पास घुसे रहते। मुझको वो अपनी माँ से ज़्यादा चाहने लगे। उसको ये बात भी गवारा न थी कि उसके बच्चे मुझसे ज़्यादा प्यार करें। वो इन मासूमों को रुई की तरह धुनक डालती। एक रोज़ मुझसे मिलने हमारे घर मेरा चचाजाद भाई आ गया। माँ भावन नगर में थी और बहुत बीमार थी। वो यही बताने आया था। वो तो मुझको अपनी सगी बहन जैसा जानता था। कभी सोच भी न सकती थी कि सोतन मुझ पर ऐसा बुरा इल्ज़ाम लगा देगी। बिलाल बेचारा 1 मिनट बामुश्किल बैठा था। उसने चाय की प्याली तक न पी, बस माँ की अलालत का बताया और चला गया। जिसको न जाने मेहजबी ने किस अंदाज से मुहिद्दीन को बयान किया कि उसने मुझसे कहा, मेरी गैर मौजूदगी में गैर मर्दों को घर में बिठा लेती हो, तुमको लिहाज नहीं आता। वो तेरा चचाजाद था, मेहजबी का तो नहीं था, फिर तूने इससे पर्दा क्यों न कराया? हालांकि मेहजबी तो इस कमरे में आई भी नहीं थी जहां हम बैठे हुए थे। कहा कि तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से चलती बनो। मुझको ऐसी आवारा औरत को घर में रखने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटियां आज छोटी हैं, कल बड़ी हो जाएंगी तो क्या तेरे एरे गिरे रिश्तेदारों के माथे लगेंगी। मैं अब तुमको मजीद आबाद नहीं रख सकता। मैं भला आबाद ही कब थी, जो अब बर्बाद हो रही थी। ये सोच कर के औरत की शराफत पर धब्बा न आए, यहाँ पड़ी थी कि शोहर का घर है, कोई मुझ पर उंगली ना उठाए, वरना 2 वक्त की रोटी देने वाला तो राजिक है। इस वक्त सख्त सर्दी पड़ रही थी, सर पर चादर न पैर में जूती। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर बाहर कर दिया। कुछ देर बरामदे में खड़ी रही। बच्चे बाहर आए और मुझसे लिपट गए। वो मुझे भींच कर रो रहे थे, लेकिन इस जालिम मर्द ने उनको भी खींचकर अलहदा करके कमरे में बंद कर दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं नंगे पांव शदीद सर्दी में पैदल कई मील चलकर शहर आई और अपने वाकिफ लोगों के घर पना ली। इन बेचारों ने मुझे सहारा दिया। ये थकन और सदमे से आते ही फर्श पर गिर पड़ी थी। चलते चलते पांव सूज गए थे। वो जो मुझसे मोहब्बत के बुलंद बांग वादे करता था, आज मुझे 3 कपड़ों में धक्का दे दिया था। अम्मी फौत हो गई। कुछ दिन भाभीियों ने रहने दिया, फिर कहा कि शोहर और सोकन को मना लो और अपने घर जाओ। क्या उम्र भर ऐसे ही दरबदर रहोगी? भाइयों का भी यही ख्याल था, लेकिन औरत लाख सोने जैसे हो, इंसान होती है, आखिर उसकी भी इज्जत नफ्स होती है। वो मिट्टी का माधु तो नहीं होती। आज उन्होंने ये कहा, अगर उनके फिर भी पाँव पड़ती तो कल इससे भी बुरा सलूक करते। सो मैंने वहां जाने के बजाय लोगों का काम करना पसंद किया। मैं भावल नगर से दोबारा भावलपुर आ गई। एक सहेली के पास चंद दिन कयाम किया। काम की तलाश में मेरे दिन यूं ही खामखा बर्बाद करते रहे। दिल कहीं नहीं लगता था। कभी शोहर की मोहब्बत और कभी उनकी बेवफाई खून के आंसू रुलाती थी। दुनिया से जी उचाट हो गया था। सोचती एक काश मैं खुदकुशी कर सकती। कभी दिल करता कि बाल खोल कपड़े नोच सड़कों पर दीवानी से फिरने लगूं। शायद इस तरह सुकून मिल जाए। फिर भी खुद पर काबू रखा
और एक मकबूल शौहर की बीवी होते हुए लोगों के घरों में काम करने लगी। काफी अरसे बाद एक रोज किसी ने बताया कि तुम्हारी सोकन को ना जाने कैसा बुखार हुआ कि वो पागल हो गई। नंगे सर नंगे पांव लिबास से बेपरवाह घर से बाहर भाग जाती है। चीखती चिल्लाती उसको पकड़ कर लाते हैं कि घर चलो। कहती मुझे छोड़ दो, मेरा कोई घर नहीं है। फिर दीवारों से चटकराती और बाल लोचती है। उसका ये हाल सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं बच्चों से मोहब्बत करती और पागल माँ के बच्चों का कैसा हाल हुआ होगा ये तो हर कोई जानता है। वो बेचारे किस तरह खौफजदा और कमसरी में होंगे। वो मासूम माँ से महरूम हो गए। अगर मैं वहां होती तो उनको अपने परों में छुपा लेती, अपने कलेजे से लगा लेती। ना जाने अब उनका क्या हाल हुआ होगा। थोड़े दिनों बाद वो बेचारी घर से सड़क पार करते हुए किसी बस तले आ गई और उसकी मौत वाक़या हो गई। इसके बाद मुहिद्दीन को मेरी याद आई। उसने बड़े जतन किए मुझे वापस घर ले जाए। कई बार उसने इन कोठियों के चक्कर लगाए जहां मैं काम करती थी। जब भी उसका सामना हो जाता मेरा खून खौल उठता। उसकी बेवफाई ने मुझे नफरत की आग में जलाना शुरू कर दिया था। मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। जब दिल ही ना माने तो आदमी क्यों किसी को धोखा दे। मैं आज कह सकती हूँ औरत की नफरत उसकी मोहब्बत से ज्यादा पायदार होती है। मेरा उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता खत्म शायद ना हुआ हो, मगर इज्जत व तकरीम वाला रिश्ता नामूद हो चुका है। जब दिल के रिश्ते ना रहे तो मैं दुनियावी रिश्तों के लिए क्यों कर उससे नाता जोड़ लेती। वो मुझे खोजता रहा और मैं घर बदलती रही, यहाँ तक कि दूर की कॉलोनियों में काम ढूंढ लिया ताकि वो मुझे तलाश ना कर सके। वो भी कुछ अरसा मायूस हो गया। बिल्कुल उसने इस पुराने घर जाकर मेरा पता किया होगा जहाँ मैं पहले काम करती थी। वहाँ भी कभी कभी जाती हूँ। उन्होंने यहाँ का पता दिया होगा। सुनती हूँ कि उसका भी किसी काम में जी नहीं लगता, परेशान रहता है, तौबा करता है मगर सुकून नहीं पाता। किसी के दिल को तोड़ना जिसमें सच्ची मोहब्बत बसती हो, कोई हंसी खेल तो नहीं। उसने मेरी जिंदगी को खिलौना समझा, खेल कर फेंक दिया था। कभी कभी बच्चों की खातिर दिल नरम पड़ जाता है जो मुझसे मोहब्बत करते हैं। जी चाहता है वापस उनके पास चली जाऊं। न जाने कोई सुतेली माँ बनकर आ जाए तो कैसी। मगर ये काफिर दिल मोहिद्दीन को माफ करने पर आमादा नहीं होता। इंसान पर एक वक्त ऐसा आता है वो अपने दिल से मजबूर हो जाता है। सो मैं भी दिल से मजबूर हूँ।